ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਫਰੀਦ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਬੁਖਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਸ਼ਾਫ। मीडिया ने संबोधन करते हैं जिथे शशि कांत जी ने पंजाब के ड्रग माफिया नाल संबंधित सियासी लीडरां दे नाम दसे, उत्थे उन्होंने यह भी दसिया कि किवें सौदा साध नाल संबंधित टकराव भी सुखवीर बादल की साजिश थले ही शुरू किया गया सी। अज असीं प्रेस कानफ्रेंस के वेरवे अते इन्हां इनकशाफां संबंधी सीधे तौर पर शशि कांत जी नाल गलबात करन जा रहे हैं, जिहड़े कि इस वेले साना फोन लाइन ते चंडीगढ़ तो जुड़ चुके हैं। जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू न्यूज़ TV 84। थोड़ा फिर तो स्वागत करते हैं, थोड़ा बहुत देर हो गई असीं गलबात नहीं की। आज सैकेंडली वीर जी असीं थोड़े को जानना चाहांगे, जिवें तुसीं अपनी प्रेस कानफ्रेंस विच बड़े अहम इंकशाफ करके सच्चाई तो पर्दा चुकिया है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ बेसिक है जी, वो बेसिस है जी 2007 के विच इंटेलिजेंस विंग ने एक रिपोर्ट बनाई सी जी, जिहदे च कि ये सी कि पंजाब दे विच ड्रग दी स्मगलिंग दे विच किहड़े बंदे वन वे और दी अदर इन्वॉल्व हैगे ने। हाँ जी, और लिस्ट सी वो कई 4 पेज की लिस्ट थी, काफी नावजद सन, पर 12-13 नाम हमेशा मेरे दिमाग च रहे हैगे ने। हम हौली हौली तो विचार कर रहे हैं तो ना फिर मेरे दिमाग च आ रहे हैं लिस्ट भी कदे वारी फिर उन्होंने मैं अपने माइंड से रिफ्रेश कर सकांगा, करने की कोशिश करांगा। ये बंदे जोड़े हैगे ने हर सियासी पार्टी के हैगे ने, चाहे अकाली हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, सारे दे वड्डे छोटे सारे रले मिले बंदे जोड़े हैगे ने इन कारोबार दे विच इन्वॉल्व हैगे ने। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤੇ। कुछ लोगों ने मेरे उत्ते दावे भी ठोक दिते हैं। एक सज्जन ने शायद शुरुआत की है कि 10 करोड़ के दावे की मेरे नाल मनु दबान ली। हाँ जी, और मैं साफ करना चाहना है कि ये मेरी कोई नॉलेज उन्होंने नाल नहीं थी। जी फैक्चुअल रिपोर्ट थी वो मैं दसी हैगी है, और जिससे तक उन्होंने ना फेयर लेन की गल हैगी है हो चुकी है। सारा मामला हम कोर्टा च आ गया है, जिससे उन्होंने मेरे उत्ते दावे वगैरह किए हैं जिन्हों का जवाब मैं भी देंगा, मैं भी लड़ांगा। सट्टा तो मैं भी नहीं है, इस करके लीगल इम्प्लीकेशन करके शायद मैं ना फिर तो दोबारा ना ले सकता इस वेले। और सारे ना प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दूजे थां ते जिहड़े भी मैं मेरा इनफैक्ट मेरा एक्चुअल बाइक थी जी मेरी एक्चुअल उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग हैगी है, मैं पता लग गया जब वीडियो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने सोशल मीडिया से पा दी है, तो वन विल हैव टू रेफर टू दैट, बट व्हाटएवर आई सेड इज करेक्ट और मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 98 ਐਂਡ ਮੋਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ BJP ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੇਗੀ? what makes you think ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? देखो ये सारी गल्लां जिहड़ी हैगी ना अनफॉर्चुनेटली सियासी हो रही ने। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਨ
पंजाबी का दुश्मन शायद नहीं हो सकता है जी। वो बंदे है जिहड़ा कि पूरे पंजाब की पूरी नौजवाना की जी। पूरी जनरेशन जिहड़ी है खत्म कर चुके हैं जी। ये सारे कातिल है ये टाइम है मैं कहना है कि जी पंजाबियों ने एक बार फिर चकन दा जी। नहीं चकते इस बारी जो मैं चुप हो गया रेस्ट एश्योर्ड किसी बंदे की हिम्मत नहीं पड़ेगी नशे के खिलाफ फिर आवाज उठाने की बिल्कुल गल कर जी जी बिल्कुल ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪੀਅਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਡਰੱਗਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ सीएम साहब के नाल या बादल साहब नाल जेडे होने शुरू हुए इत्थों ही हुए सन 2007 की गल है उस वेले एक ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट की बस कोई रोकी गई थी कितने जेडी रोकी गई थी ये भी कितने ना कितने रिकॉर्ड पे मौजूद होएगा ही क्योंकि पुलिस पुलिस केस भी आया थी एज एडीजीपी इंटेलिजेंस मैं पूरी गल जी है जब सीएम साहब ने दसी थी बादल साहब ने और उन्होंने मुंह यही उन्होंने कहा कि काका जी उन्होंने फीम पा दो अनफॉर्चुनेटली पंजाब के विच अफीम पान का पहले अफीम पान का रिवाज थी हुण रिवाज हो गया है चिट्टा पान का ज्यादातर केसेस जेडे होंदे है पंजाब के विच वो सारे एक पोलिटिकल रंजिश दे नाल पोलिटिकल सोच दे नाल हो रहे हैं जिहदे साडे एनआरआई पैन कार्ड जेडे है जो पंजाब च आंदे है उन्हां दे उत्ते चिट्टे दे केस पाए जांदे है मोस्टली दोज केसेस आर ऑल फेक दे आर जस्ट प्लांटेड ताकि उन्हां नूं इक तरीके नाल या दूजे तरीके नाल दबाया जा सके हाँ जी ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈਲੋ 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 हेलो हेलो हाँ जी वीर जी थानू हेलो हेलो जी वीर जी थानू मेरी आवाज आ रही है जी भाजी मेरा फोन मैं कैसे टैप हैगा ते जदों उन्हां दी मर्जी आंदी है फोन कटा देंदे ने हट देंदे है कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स गो ऑन जी डोंट वरी पंजाब सरकार को पता है क्यों हैगी है बिल्कुल बिल्कुल वीर जी और कुछ बोलने की कोशिश करना विचार डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत जबरदस्त हां जी आई एम नॉट एबल टू गेट यू एट ऑल मैम ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣ ਲਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਵਾਸ ਵਰਗਾ ਚੋਲਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ हेलो साथे को जो सरकार आई सी ना दी पहली बारी जी उस पहला काम जेड़ा उस वेले सुखबीर बादल ना ते डिप्टी चीफ मिनिस्टर सन ना इना दे कोल कोई चंद होता थी जी पर लगातार उस समय तो लेकर के आज तक पंजाब की सरकार सुखबीर बादल ही चलाते आ रहे हैं जी पहला काम इन्होंने जेड़ा मनु किया सी उन्होंने कहा सी कि जेडी इन्होंने वोट नहीं पाए सन उस वेले ओदा इन्होंने मंच रोष सी उन्होंने कहा सारे तो पहले 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ सिरसा साध वाले जेडे बंदे है उन्होंने सारे बंदियां की मैपिंग करो मैपिंग का मतलब होता है कि हर पिंड हर शहर हर टाउन किन्ने किन्ने बंदे इन्होंने है उन्होंने ना की है उन्होंने परिवार की है एक बड़ा वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया सी जेड़ा कि इन्होंने दिता गया सी हां जी उसके बाद कुछ दिन इन्हों की अपनी जी सियासी गलबात जी चलती रही थी हां जी वेंट ऑन एंड ऑन जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਸਨ ਯੈਸ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਪਲਾਨਡ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਪਲਾਨਡ ਬਾय ਅਕਾਲੀ ਦਲ जी आई नो इट और जो भी होता सी यही जानता सी उस पासे हो जा रहे हैं उस पासे जा रहे हैं दोनों को भड़का करके दोवां तक क्लैश कराने की कोशिश करो और इसका कदे बीएसएफ आ रही है कदे पुलिस आ रही है इट वाज ऑल स्टेज्ड मैनेज्ड जी जी
ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ भाई मैं 2007 तो नशे के विरुद्ध काम कर रहा है जी लगातार आम आदमी पार्टी में ज्वाइन की थी 13 जनवरी ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਚ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ विश नहीं हैगी है मैं आम आदमी पार्टी का एक्टिविस्ट है आम आदमी पार्टी का लीडर नहीं है ना उन्होंने वालों कोई टिकट लड़ रहा है हाँ हर बंदा किसी ना किसी सियासी तौर से कोई ना कोई सोच होती है मेरी सोच आम आदमी पार्टी वाली हैगी है पर जो कुछ मैं कर रहा है अगे करांगा तो बेसिकली एक एंटी ड्रग एक्टिविस्ट जी तरीके नाल करांगा ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ the reason why we asked you this question ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਇਸ ਲਈ we asked you this question ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀਅਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ